کراچی کی سیاست، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی میں ایڈمنسٹریٹرز کے معاملات طے، متعدد سیاسی انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کراچی کی سیاست، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی میں ایڈمنسٹریٹرز کے معاملات طے پا گئی ہیں۔ متعدد سیاسی انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم اضلاع کی کمان بھی ایم کیو ایم کے سپرد کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رضوان۔ سید رضوان، بتائیے گا اور اب کیا نئے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے کراچی کی جو مفاہمتی سیاست ہے اس میں مزید پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، جو ان کے موجودہ 2 اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ان کی تبدیلیوں کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی پالیسی ہے کہ جو افسر پارٹی عہدہ رکھے گا وہ سرکاری عہدہ نہیں لے سکے گا۔ اس سلسلے میں ان ایڈمنسٹریٹرز کو تبدیل کیا جائے گا، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جب تک ٹاؤن کا قیام جو ہے وہ عمل میں نہیں آ جاتا، ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حمایت یافتہ افسر جو ہے اس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ اس معاملے پر بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں گورنر سندھ نے ڈاکٹر عاصم حسین سے جو ہے وہ ان کے گھر پر جا کر ملاقات کی تھی اور اس سلسلے میں ان کو اعتماد میں دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ طاہر سلیم جو کہ اس وقت بطور ڈپٹی کمشنر وہ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کام کر رہے ہیں، وہ بطور ڈپٹی کمشنر جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل بدستور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ نئے ایڈمنسٹریٹر جو متعلقہ کونسل ہے ان سے لیے جائیں گے یا باہر سے جو ہے وہ افسران امپورٹ کیے جائیں گے، اس کی جو صورتحال ہے وہ آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ سید رضوان۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں منکی پاکس کی تردید کر دی ہے۔ شہر قائد میں بھی مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے رابعہ اشرف کی رپورٹ میں۔ ایک اور عالمی وبا نے بازو پھیلانے شروع کر دیے۔ منکی پاکس کے خطرے کے پیش نظر جناح اسپتال کراچی اور سی ایم سی ایچ لاڑکانہ میں آئسولیشن وارڈز قائم کر دیے گئے۔ کراچی میں 20 بستروں پر مشتمل علیحدہ آئسولیشن وارڈ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچو نے منکی پاکس کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، پھر بھی محکمہ صحت سندھ پوری تندہی سے کام کر رہا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری صحت سندھ قاسم سومرو کے مطابق اسپتالوں میں وارڈز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام ڈی ایچ کیو جو ہماری ٹیرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں وہاں پر ہم نے اس کے آئسولیشن وارڈز بھی بنا لیے ہیں۔ ہم نے ٹیسٹنگ کٹس بھی ایکوائر کی ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے وہ ایڈیشنل ڈاکٹرز ڈپلائی کیے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر، تاکہ اگر کوئی اس طرح کے باہر سے پیشنٹ آتے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹیکل کر سکیں۔ منکی پاکس متاثرہ افراد کے ساتھ قریبی جسمانی رابطوں سے پھیلتا ہے۔ کیمرامین احسن اقبال کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ ادارہ شماریات نے ایم کیو ایم پاکستان کو خط لکھ دیا۔ نشاندہی والے علاقوں میں مردم شماری مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ چیف سینسس کمشنر ڈاکٹر نعیم ظفر نے ایم کیو ایم پاکستان کے ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کو لکھے گئے خط میں کہا کہ کراچی کے جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں مردم شماری مکمل کی جائے گی۔ مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کے بعد کراچی کی آبادی میں 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ مردم شماری کا عمل 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد سمیت بڑے شہروں میں مردم شماری کو مکمل کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں بادل برسنے کو تیار، انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ گلبرگ ٹاؤن میں تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بولے کہ گزشتہ روز اجلاس میں بارشوں سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات پر بات کی گئی۔ چوکنگ پوائنٹس کو صاف کرنے اور تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے بارشوں کی، اس سلسلے میں ہماری پوری تیاری ہے۔ کل بہت ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، گورنمنٹ آف سندھ نے، ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی بہت ڈیٹیل میٹنگ کی۔ ہمارا جو میونسپل سروسز کا ادارہ ہے اس نے تمام چیزوں کو آلریڈی جہاں جہاں پمپس لگتے ہیں، جہاں جہاں چوکنگ پوائنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی صاف کرنا
شروع کیا ہے. ہمارا فائر بریگیڈ کا عملہ, USR کا عملہ تمام انشاءاللہ فیلڈ میں ہوگا. شہری کہتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے دعوے درست ثابت ہوتے ہیں یا پھر ماضی کی طرح شہر کی سڑکیں ایک بار پھر تالاب کا منظر پیش کریں گی. کیمرامین عمران کے ہمراہ کاوش میمن, سٹی 21. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں متوقع بارش کے سلسلے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. عملے کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. وزیر بلدیات سندھ نے متعلقہ اداروں کو فوری طور پر نالوں کی صفائی کا کہا ہے. مین ہولز پر ڈھکن لگانے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام مشینری کو اور عملہ تیار رکھا جائے. MD سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز شاہ نے وزیر بلدیات کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. 1128 اور واٹس ایپ نمبر بھی موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا. اس سلسلے میں 3 شفٹوں میں عملہ تعینات رہے گا. چائنیز کمپنیز, لوکل کنٹریکٹرز اور سالڈ ویسٹ کے افسران کو عملہ اور تمام مشینری تیار رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. متوقع بارشوں کے پیش نظر ضلع شرقی میں شاہراہوں پر لگے خطرے کے علامات بننے والے سائن بورڈ اور بل بورڈز کو ہٹانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد کی زیر صدارت ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ جام رضوان اور دیگر کے ہمراہ آؤٹ ڈور انڈور ایڈورٹائزمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے منعقدہ اجلاس ہوا, جس میں خطاب کرتے ہوئے شکیل احمد نے کہا کہ برسات کے موقع پر عوام کی جان و مال کی سیفٹی اولین ترجیح ہے. یہاں خبر شامل کریں گی. چڑیا گھر سے مدھوبالا ہتھنی کی سفاری پارک منتقلی کے لیے ڈائریکٹر زو کور ایوب کو 45 روز کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. سفاری پارک میں مدھوبالا کا انکلوئر تعمیر کرنے کے لیے انجینئر کی مدد سے ڈیزائن تیار کر لیا گیا. سفاری پارک میں مدھوبالا کا انکلوئر سونو اور ملکہ کے انکلوئر کے ساتھ ہی تعمیر کیا جائے گا. مدھوبالا کو ابتدائی طور پر سونو اور ملکہ ہتھنی سے علیحدہ رکھا جائے گا. مردم شماری پر تحفظات کے حوالے سے MQM کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس میں مردم شماری کے حوالے سے اپنے تحفظات, وفاقی وزراء اور متعلقہ اداروں سے ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے MQM کے تحفظات پر اب تک کی ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. ترجمان MQM کے مطابق وزیر اعظم نے MQM کے تحفظات کو تسلیم کیا اور کہا کہ کراچی کی مردم شماری میں جن مسائل کی نشاندہی کی, اس سے پورے ملک میں درست مردم شماری میں مدد ملی ہے. مردم شماری میں MQM نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, انہیں فوری حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے. وزیر اعظم نے متعلقہ وفاقی وزیر اور اداروں کو MQM کے ساتھ بیٹھنے اور عملی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی. دوسری جانب وفاقی ادارہ شماریات نے بھی مردم شماری پر تحفظات کے حوالے سے MQM پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. چیف سینسس کمشنر ڈاکٹر نعیم ظفر کی جانب سے MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کو لکھے خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے جن بھی علاقوں کی نشاندہی کی گئی وہاں مردم شماری کی جائے گی. تاریخ میں توسیع کے بعد کراچی کی آبادی میں 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ مردم شماری کا عمل 30 اپریل تک جاری رہے گا. سندھ حکومت نے 14 گریڈ کے 9 محکمہ زکوٰۃ و اشراء اوقاف اور مذہبی امور کے اکاؤنٹنٹس کو 16 گریڈ میں سینئر اکاؤنٹنٹس کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہیں. محکمہ زکوٰۃ اشراء اوقاف اور مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. گریڈ 16 کی پانے والوں میں غلام محمد پنہو خان, احمد بروہی, قاناتی, سید شبیع الحسن, عبدالوحید دایو, سید محمد سعید ولایت حسین جتوئی, عبدالرشید سومرو شامل ہیں. پنہو خان کو مینیجر اوقاف کلفٹن سرکل کراچی تعینات کیا گیا ہے.
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सक्खर जेल में हाई प्रोफाइल कैदी को सहूलियात देने के इल्ज़ामात सामने आने पर सिंध हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। DIG सक्खर जेल और जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात सिटी 21 जो है वो सामने ले आया है। सक्खर जेल के सुपरिटेंडेंट इशफाक कलहोर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों के आलमी दिन की मुनासबत से 1 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 1 मई पीर को तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में भी आम तातील होगी। बल्दियाती कौंसल्स भी बंद होंगे। सिंध हुकूमत ने तरक्कियों के मुंतज़िर 9 महकमों के 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेरे सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल होगा। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास में चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सईद हसन नकवी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम राजपूत शिरकत करेंगे। इजलास में 9 महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद होंगे। इजलास में महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, समाजी बहबूद, जामियात और बोर्ड, महकमे सेहत, तवानाई, आबपाशी, मेहनत व अफरादी कुव्वत और महकमे दाखिला के अफसरान को तरक्कियाँ देने पर गौर किया जाएगा। अब बात करें लोड शेडिंग की, तो नाज़रीन लियारी नयाबाद के मकीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिहायशी बिजली की घंटों बंदिश पर फट पड़े। रिपोर्ट देखिए। बिजली और गैस की बंदिश के बाइस लियारी वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। नयाबाद के मकीन सड़कों पर आ गए। खवातीन और मर्द घंटों लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहा कि 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से पानी भी नहीं आता। मुश्किलात से जिंदगी गुजार रहे हैं। मसले हल नहीं हो रहे, गैस नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, ना गैस है, ना बत्ती है, ना बिजली है। बिल इतना भेज देते हैं कि मजदूर आदमी क्या दे रहे हैं। गैस नहीं है और 300 रुपया आज सिलेंडर 300 रुपया ले रहा है 1 किलो का। लियारी के दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग के बाइस मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन साजिद के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने अहसन इकदाम उठाया। न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग से शहीद फायर फाइटर्स के वर्सा और जख्मियों में इमदादी रकम तकसीम कर दी। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। इंसानियत का दर्द बांटने के लिए इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद मैदान में आ गए। शहीद फायर फाइटर्स के वर्सा में 5 लाख जबकि जख्मियों को 75,000 रुपए माली इमदाद के लिए चेक तकसीम कर दिए। CEO फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मोहम्मद बाबर खान ने कहा कि जिम्मेदार शहरी होते हुए हमारी एसोसिएशन ने शोधा के वर्सा और जख्मियों को माली मुआवनत फराम की। हमने जो है एज अ इंडस्ट्री एसोसिएशन, एज अ जिम्मेदार शहरी, हमारे एसोसिएशन के मेम्बरान ने एक खती रकम जमा की और हमने तमाम शोधा के वर्सा को 5-5 लाख रुपए दिए और जो जख्मी हो गए थे उनको 75,000 रुपए दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान बोले कि सरकारी सतह पर शहीद और जख्मी फायर फाइटर्स के लिए हुकूमत जल्द रकम रिलीज कर देगी। जिस दिन हमारे 4 शहीद हुए थे उसके दूसरे ही दिन हमने समरी बना के 5 मिलियन ईच और 2 लाख जो हमारे 13 ज़ख्मी फायरमैन थे उनके लिए भिजवा दिए। वो इन प्रोसेस है, डेली की उसकी हम रिपोर्ट लेते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द वो आपके वहाँ गवर्नमेंट से रिलीज़ हो जाएगी। शहीद फायर फाइटर मोहम्मद अफजल के साहबजादे ने कंपनी को वालिद की मौत का जिम्मेदार करार दिया। कहा अगर उस वक्त सेफ्टी किट फराम की जाती तो नतीजा कुछ और होता। मेरे वालिद तो दुनिया से चले गए मगर मुस्तकबिल में सेफ्टी इंतजामात होने चाहिए। कंपनी के मालिकान थे, उन्होंने जान के धक्के दे के अंदर दाखिल किया कि जाओ हमारा माल जल रहा उससे बचाओ। मकसद इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है, माल की वैल्यू है। आप मुझे ये बताएं, अगर उस वक्त कोई सेफ्टी चीज़ें उनको दी भी होती, जैसे आज काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं, तो ऐसा नहीं होता कभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, उनके पास सेफ्टी शूज़ थे, ना हेलमेट था, ना कुछ था, सिर्फ एक वर्दी थी, वो भी खाकी वर्दी।
जैसे आप और मैं कुछ कपड़े पहने हुए, बिल्कुल इस तरीके की। माली इमदाद मिलने पर शहीद फायर फाइटर्स के वर्सा और जख्मियों ने एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इलेक्शन को इस वक्त गैर मौज़ू करार दे दिया। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की 160 साला तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध बोले, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि इलेक्शन के लिए वक्त दुरुस्त नहीं। इस मुल्क जो इस वक्त वैसे ही परेशानी में है, उस पर आप डबल खर्चा कराना चाहते हैं। आपकी जो कह रही हैं सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये वक्त सही नहीं है, हमें एक वक्त दें। हम बार बार देखें, हमने ताज़ा सेंसस का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, सारा अमल फटीक हो जाती है, जो उसके अंदर आ जाता है। वज़ीर आला ने सेंट जोसेफ स्कूल से मुतल्लिक कहा कि मेरी हमशीरा ने भी यहीं से तालीम हासिल की। I had my sister studying here from 1969, 5 sisters, so my elder sister and then my younger sister, from 69 to 86. And for 17 odd years, I was never allowed to step inside the gate of the school. वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह के मुताबिक सूबे में 160 मिशनरी स्कूल्स मौजूद हैं, जहां 50,000 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। There are 60 missionary schools in Karachi, and only in Karachi, if I am correct, and 116 schools in the province. And they are imparting quality education to 56,000 students. तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल गुलाम अकबर लगारी, एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रफिया जावेद मल्ला, डीजी स्कूल अफजल अंसारी, फौजिया खान और अकील करीम डेडी ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। दी सिटी स्कूल सदरन ब्रांच की जानिब से स्पोर्ट्स इवेंट की इख्तितामी तकरीब बहरिया ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। यह रिपोर्ट देखिए। बहरिया ऑडिटोरियम कारसाज में दी सिटी स्कूल सदरन ब्रांच की जानिब से स्पोर्ट्स इवेंट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा व तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा को खेलों के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने पर अवार्ड दिया गया। स्कूल के स्पोर्ट्स रीजनल हेड रिजवान कुरैशी ने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे कौमी सतह पर भी मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करते हैं। हमारे सिटी स्कूल से माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिंध को और पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके, जिसमें हमारे पास हमजा कुरैशी हैं, ज़यान खान हैं, सना हनीफ हैं। सना हनीफ बैडमिंटन के हैं, ज़यान खान और हमजा कुरैशी ये क्रिकेट के अंदर हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने सिंध लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। मुकाबलों में फातेहन और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात का कहना था कि हर साल स्कूल की इंतज़ामिया ये इवेंट मुनक्किद कराती है, जिसे हम इंजॉय करते हैं। द सिटी स्कूल PF चैप्टर से हूँ और मैं बास्केटबॉल में विनर आया हूँ। मैं ऑलरेडी एक नेशनल प्लेयर हूँ थ्रोबॉल और नेटबॉल की, और इंशाल्लाह ताला आगे इंटरनेशनल के लिए भी अप्लाई करूँगी, इंटरनेशनल के लिए भी खेलूँगी। इख्तितामी तकरीब में शिरकत करने वाले बच्चों के वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। महकमे सेहत सिंध और EPI डिपार्टमेंट की जानिब से CVU पर आलमी हफ्ता इम्यूनाइजेशन के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में आलमी हफ्ता इम्यूनाइजेशन जारी। कराची में CVO पर हिफाजती टीकों के हवाले से आगाही के लिए वॉक का अहतमाम किया गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ कासिम सिराज की ज़ेर क़यादत वॉक निजी होटल से शुरू होकर निशाने पाकिस्तान पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन भी मौजूद थे। कासिम सिराज ने बच्चों के वालिदैन से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को बीमारियों से बचाना है। जो जज्बा है ख़ास तौर पर जो बच्चों को टीके लगवाने का, उसमें जितने लोगों का ताउन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और यकीनन NIH के साथ जिस तरह से हमारा ताल्लुक़ रहा है और ये जिस तरह से हमने पार्टनरशिप में ये काम किया है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया है। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर जिला साउथ डॉक्टर आशिक हुसैन शाह बोले, टीके लगवाकर बच्चों को 12 मोहलिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इस हफ्ते को इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को जो 12 मोहलिक बीमारियां हैं
5 साल के कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि उन बीमारियों से हम बचा सकें। वॉक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और हेल्थ वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।